Правительство поддерживает выход Латвии из Оттавской конвенции. Если Сейм тоже утвердит такое решение, то оно будет реализовано синхронно с соседними странами Балтии. Напомню, Оттавская конвенция или Оттавский договор — это, собственно, решение, которое подразумевает запрещение применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, и также договор, который регулирует их уничтожение. Подробнее об этой и других темах, связанных, к сожалению, с войной, которая у нас под боком, мы продолжим разговор. Вместе с нами в этой студии депутат Сейма, военный аналитик, полковник запаса национальных вооруженных сил Игорь Сараев. Приветствуем вас. Labrīt. От первого лица. Ну вот, хотел бы начать наш разговор с актуального обсуждения темы мин. Вот командующий национальных вооруженных сил Пуденс заявил недавно в интервью нашим коллегам на телевидении, что мины будут установлены в случае, если Латвия все-таки выйдет, но все к этому идет, мины будут установлены перед ожидаемым вторжением, как он это сформулировал. Насколько это вообще эффективно с учетом того, что скорость принятие решения играет в данном случае ключевую роль, и поди эти мины размести, на это же тоже нужно время. Jā, nu šeit ir jāsaka tā, ka mums ir valsts aizsardzības plāns, valsts aizsardzības operatīvais plāns, kurš tad paredz, kādus līdzekļus un kur un kādā veidā mēs izmantosim. Ja, es domāju, ka tas lēmums par iziešanu no Ottavas konvencijas viņš tiks pieņemts, Saeimā viennozīmīgi ir vairākuma atbalsts šai lietai. Un tad, attiecīgi, pēc 6 mēnešiem mēs varēsim uzsākt, tad, attiecīgi, tādu darbošanu. Un šeit, tad atbildot uz jautājumu, cik ātri tiks pieņemts lēmums un cik ātri to varēs izdarīt, ja tas tiks ielikts plānā un plānā tiks pateikts, ka šajā konkrētajā vietā mums būs pretkaitnieku mīnu lauks, tad nekādu īpašu lēmumu pieņemt nevajag. Jāpieņem lēmumu to, ka drauds no pretinieka puses ir palielinājis tik daudz, ka mēs vienkārši veicam to darbību. Un ja tajā brīdī, protams, tām mīnām ir jābūt mūsu noliktavā, un mums, protams, ir jābūt pietiekoši labai inženieru vienībai, kura ir spējīga to lietu izdarīt. Tā kā lēmums šī gadījumā tiks pieņemts ļoti ātri, un arī tādu darbību varēs veikt pietiekoši ātri. То есть в соответствии с увеличением средоточия военных сил в конкретном регионе, то можно эти мины довольно быстро разместить. Yeah. Да. Насколько это с военной точки эффективное средство? В данном случае не снижает ли это в том числе и динамичность вооруженных сил самой Латвии, которая таким образом вынуждена будет быть привязана к конкретным районам? Jā un nē, jo aizsardzības operācijas jūs vienalga esat piesaistīti pie kaut kādiem rajoniem, un arī šķēršļu, tā skaitā mīnu lauku izvietošana, tiek izvietota tā, lai kaut kur pretiniekam neļautu iet, vai novirzītu viņu tajā virzienā, kur jūs gribat, lai viņš ietu. Un tad, attiecīgi, tas mīnu lauks ir tikai viena daļa no kopējās koncepcijas par šīs operācijas veikšanu. Un tad, attiecīgi, tad mēs piespiedīsim ar tiem mūsu šķēršļiem, mēs gribam piespiest pretinieku darīt to, ko mēs gribam, lai viņš darītu. Понятно, то есть не пустить противника и в каких-то конкретных местах, да, и направить его, наоборот, в том направлении, где нам будет это выгоднее. В целом, насколько я понимаю, вот буквально несколько минут назад вы гостили у наших коллег на Латвийском радио 1 и сказали, что готовиться надо думать не о войне вчерашней, а о будущих военных вызовах. Насколько, как вы оцениваете, это вообще эффективное средство обороны, вот эти самые мины? Mīnas ir efektīvas, bet ir arī, man nesanāca LTV1 pastāstīt. NATO bija ļoti lieli pētījumi tanī brīdī, kad vispār pacēlās tas jautājums par Ottavas konvencijas ieviešanu kā tādu, un tika pētīti vairāki scenāriji, kurās tad veidā pretkaitnieku mīnas ir svarīgas, un tad tika skatīts un pētīts, kādā veidā tad to lietu var izmantot. Un tie kritiskie ir tādi 5 scenāriji,
kur ir vietas, protams, kur pretkājnieku mīnām laba un efektīva aizvietotāja nav, bet ir arī citi scenāriji, kur to lietu var aizvietot ar citiem līdzekļiem. Tā skaitā arī tas, ko arī mūsu bruņotie spēki dara, tās ir mīnēšanas sistēmas uz distanci, kuras tad mīnu lauka jums nav, bet ja jūs redzat, ka pretinieks virzās tur, kur jūs negribētu, lai viņš virzās, vai, piemēram, veids desantēšanos vai helikopteru izsēšanos, jūs vienkārši izšaujat šo mīnu lauku, un tad jums mīnu lauks parādās dažu minūšu laikā, tur, kur jūs to gribat, un tad traucē pretinieka virzību uz priekšu. Tas nav risinājums, tas nenozīmē, ka jūs apturat pretinieka virzību uz priekšu, bet jūs aizkavējat viņa virzību uz priekšu un tādā veidā dodot iespēju mūsu spēkiem rēģēt un neļaut viņam virzīties tālāk. То есть при определенных военных сценариях они очень эффективны, да, при каких-то их эффективность ограничена. Вместе с тем Оттавская конвенция, да, в нее входит большое количество стран, в частности, огромное количество наших партнеров по НАТО. Как это решение объяснить о выходе из Оттавской конвенции нашим союзникам по НАТО? Šeit diskusija būs sarežģīta, it īpaši tādēļ, ka atcerami, Ottava ir Kanādā, un Kanāda tā ir tā valsts, kura specifiski vada kaujas grupu šeit pie mums Latvijā, bet es domāju, ka mums būs pietiekoši labi argumenti, lai mēs varētu runāt par šo te jautājumu, un skaidrs ir tā, ka mēs neveidosim mūsu robežu pēc principa Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, nebūs tā, ka tur būs kilometriem plaši mīnu lauki, un tas nozīmē, ka tās mīnas būs izmantotas ierobežotās vietās uz ierobežotu uzdevumu izpildē. Un attiecīgi, arī KNBS komandieris teica, miera laikā mēs šīs mīnas neizvietosim. Но какая-то реакция вам известна от наших натовских партнеров, в частности, да, как вы упомянули, от Канады, потому что именно канадские вооруженные силы, здесь контингент канадский представлен, существует? Pagaidām tā diskusija virzās mūsu reģionā, tā teiksim, un es domāju, ka arī tās idejas aizstāvēšana arī jātaisa reģionālā veidā, nevis katrai valstī atsevišķi, jo tā ir tā būtiskā, tā situācija mums ir tāda robeža, kāda ir, ar tām valstīm, ar kurām tā ir, un tā robeža atšķirās, piemēram, no, Čehijas vai Vācijas robežām, kur viņu robežojas ar draudzīgām valstīm. Mums tomēr tā situācija ir atšķirīga, un tāpēc arī risinājumiem ir jābūt atšķirīgam. Как проводить ликвидацию этих мин в случае их установки? Насколько это легко сделать? Tas ir mīnu lauka noņemšana, tā ir specifiska operācija, specifiska darbība, bet ir jāsaprot tā, ka mūsdienās neviens mīnas neizkaisa pa labi, pa kreisi. Ja jūs uzstādat mīnu, ir specifisks process, kādā veidā jūs to darat. Un ir vairāki dokumentālas lietas, kuras jums ir jāizdara, uzliekot šo mīnu lauku. Tas nozīmē, kāpēc, lai tādā gadījumā, kad karš beidzās, jūs precīzi zinātu, kur atrodas katra mīna un varētu viņas precīzi noņemt. Tātad šajā gadījumā par šo gan lietu uztraukties nevajadzētu, jo ja katrs mīnu lauks tiks uzlikts, viņš tiks dokumentēts un mēs precīzi zināsim, kur tās mīnas atrodas. Само по себе производство мин в Латвии, оно может ли осуществляться в случае выхода из Оттавской конвенции? Этот вопрос прокомментировал министр обороны Андес Спруц и заявил о том, что необходимо как раз региональное одновременное решение и выхода, и принятие вышеупомянутых обязательств производить мины в Латвии. Возможно? Teorētiski jā, bet ir jāsaprot, ka tas nebūs, ir jāsaprot, cik efektivitātes tāds, tas ir biznesa, ražošana ir biznesa, un te man vienmēr ir tāds piemērs no McDonald's, jo McDonald's, piemēram, fabrika, kas ražo tās kotletes priekš burgeriem, viņa ir viena uz visu reģionu, Poliju, Baltijas valstīm un daļu no Skandināvijas, kas nozīmē, ka visdrīzāk arī šim produktam pilnīgi pietiks ar vienu rūpnīcu, kura to ražos, un tad ir jautājums, kādā veidā reģionāli tad izdosies vienoties, vai tāda rūpnīca varētu atrasties Latvijā vai nē.
Также вот вопрос относительно животных. Могут ли они пострадать каким-то образом при установке мин? Jā, bet te atkal atsaucamies uz to, ko pateica NBS komandieris. Tās mīnas tiks uzstādītas tikai tad, kad mēs redzēsim, kā krīze un uzbrukums vai nu ir neizbēgams, vai ļoti, ļoti ticams, ka tas notiks tūlīt. Un tad nozīmē, tad principā mēs pārējām no miera laika situācijas uz kara laika situāciju, un tad, jā, iespējams, ka kaut kādi dzīvnieki arī cietīs, bet tad tas ir tā saucamais, papildus efekts, ar kuru tad mums būs jāsadzīvo. Итак, Латвия, подытожив эту часть нашего разговора, движется к выходу из Оттавской конвенции по запрете использования, производства мин, они могут быть установлены в случае сосредоточия войск противника в определенном регионе. Их легко расположить. В каких-то военных сценариях они могут быть очень эффективны, их легко ликвидировать. Да, они могут нести угрозу для животных, но вместе с тем это, так сказать, возможные жертвы, которые, так сказать, мы должны иметь в виду в ходе установки своей обороны. Сейм пока не принял это решение. Вы будете голосовать за или против? Jā, es balsošu par. Вместе с нами в этой студии депутат Сейма, военный аналитик Игорь Сараевс. Мы переходим к другим темам. Расскажите подробнее, как из того, что вам известно, характеризуйте, пожалуйста, положение на украинском фронте, каково оно, где наиболее сложные регионы. Patiesība ir tāda, ka miera sarunas, kas notiek, tās ir aktivizējušas darbību gan savstarpējās apšaudēs abām divām pusēm, gan arī aktīvākās darbībās un tiem lokāliem uzbrukumiem un pretuzbrukumiem. Un, principā, tās apšaudes, it īpaši no Krievijas puses, aktivizējās jau pāris nedēļas. Mums agrāk mēs runājam par kaut kādiem 20, 30 droniem, tagad mēs runājam 100 droni plus katru dienu. Kas, protams, ir ļoti liels sloks, izskaitā Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmai. Bet pretuzbrukumi šeit ir jāsaka tā, ka Krievijai mēs zinām, ka notiek tāda lielāka, kaut vai vienalga viņa ir ierobežota Kurskas operācija noteikti. Ukraiņi atvēra fronti Belgradā, iebrūkot tur, bet tur arī, jāsaprot, tas ir tāds lokāls, taktiskā kara darbība. Bet ja mēs paskatāmies visu fronti, sākot no ziemeļiem, kur tad Krievija izveidoja savu placdarmu pāri Oskolu upei pie Dvurečnas, un tad mēģina to paplašināt, Ukraiņi beidzot, man tagad jāsaka, pēc vairāk laika veiksmīgi kaut ko mēģina tur pretdarboties un samazināt to placdarmu un visās pārējās vietā. Un tad tālāk ejot uz leju, principā mēs varam nosaukt katru vietu. Časivjārā vēl joprojām ir ļoti smagas kaujas. Tareckā abas divas puses, viena Krievijas puse tur uzbruk vairāk ziemeļu daļā, Ukraiņi vairāk dienvidu daļā. Centrā, palielam neko īpaši saprast nevar, izņemot to, ka tur ir smagas kaujas, un tās kontrole par katru rajonu, par katru māju, par katru ielu, viņa mainās ik pa dienu, ja neteikt ik pa stundu. Принципиальные изменения на фронте на земле мы ощущаем? Nē, bet tas viss ir iespējams, ja viena no pusēm, viņai pietrūks resursu, lai apturētu to darbību, jo kritiska situācija, kā es teicu, Časivjara un Tarecka, tās ir tādas divas ārkārtīgi svarīgas kaujas, kuras tagad noris, jo tās ir priekšsagatavošanās lielai kaujai par Kastaņķinovku, un Kastaņķinovka ir kauja par galveno aizsardzības līniju, kas ir Slavianska, Kramatorska, Druškivka, Kastaņķinovka. Tā kā principā tas ir tas rajons, kur ārkārtīgi svarīgi skatīties un saprast, kas tur notiek. Для наших слушателей, которые, так сказать, выбирают право не разбираться в этой сложной ситуации на фронте, на чьей стороне сейчас сила? Krievijas puses, jā, viennozīmīgi. Viņiem pieder iniciatīva. Ukraiņi aktīvi, tagad tas laikam tomēr ir saistīts ar miera sarunām. Mēs redzam aktīvās Ukraiņu kontradarbības, bet tas viss ir tādas lokālās darbības, jo vienalga pārspēks vēl joprojām ir Krievijas pusē.
Un iniciatīva arī pamatā ir Krievijas pusē. Периодически говорят о возможности перемирия в воздухе. Ну, со стороны, наблюдая за этим процессом, у меня возникает вопрос. Я вижу, что вооруженные силы Украины эффективно бьют по запасам топлива с воздухом, и не лишается ли таким образом ВСУ эффективного военного средства, вводя такое перемирие в воздухе, например? Jā, praktiski jūs tad minējāt vienu tādu reālo sviru, kura tad ir uz Krievijas pusi šajās miera sarunās. Un, jā, pagaidām jāatzīst tā, ka tās lietas, kuras tad ir izdiskutētas un par kurām tiek runāt, un te gan jāsaka, gan uzbrukumi gaisā, gan arī darbība Melnās jūras akvatorijā. Izskatās tā, ka šobrīd tas ir vairāk izdevīgāk Krievijas pusē. Jo Ukrainas enerģētikas sistēma visu laiku cieš uzbrukumos, bet mēs redzam, ka viņa pietiekoši efektīvi iemācījās atjaunoties un pretdarboties šādiem uzbrukumiem. Krievija ir ļoti plaša un skaidrs, ka katru naftas pārstrādes rūpnīcu viņi nevar piesakt pretgaisa aizsardzības ieročiem, tāpēc Ukraiņi vienmēr var atrast kaut ko, kas ir neaizsargāts un iznīcināt. Bet šeit ir tāds lielais, galvenais jautājums, vai tās miera sarunas, vai viņām vispār ir izredze kaut ko panākt, izņemot tikai runāšanu par mieru, vai tomēr kaut kāda šīs kara darbības pārtraukšana ir iespējama. Un ja jūsu augstākais mērķis ir pārtraukt to kaujas darbību un apturēt karu, tad kaut kur laikam nāksies piekāpties. Bet pagaidām, jā, te ir taisnība. Gan viens, gan otrs, gan arī kara darbības pārtraukšana Melnās jūras akvatorijā, būsim godīgi, par labu Krievijai. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Депутат Сейма и военный аналитик Игорь Сраев был вместе с нами в этой студии. Домская площадь. С добрым утром!